शिशु संगोपन संस्था संचलित Savita Ramesh Firodia Prashala, Ahmednagar welcomes you all. Dear students, today we are going to learn science subject of standard 7th. In that we are going to learn chapter number 16. The name of the chapter is Natural Resources. बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी विषय विज्ञान यामध्ये 16वा धडा पाहणार आहोत. धड्याचे नाव आहे नैसर्गिक साधन संपत्ती. So let's start with our chapter. We can see the soil, stone, animals, minerals, water, plants. These are the various kinds of natural resources. चित्रामध्ये आपल्याला माती, दगड, प्राणी, खनिजे, पाणी, वनस्पती हे दिसत आहेत. हे सर्व म्हणजेच एक प्रकारचे नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे. Natural resources in the Earth's crust. The Earth's lithosphere are made up of land and hard crust beneath it. The lithosphere is not homogeneous but made up of many types of rocks. Resources in the Earth's crust include minerals, ores, mineral oil, and other fuels, rocks, water, elements, etc. Here we can see the Earth's crust in this picture. पृथ्वीच्या शिलावरचा भाग जमीन व त्याखालील कठीण कवच यांनी बनलेला आहे. शिलावरण हे एक जिन्सी नसून अनेक प्रकारच्या खडकांचे बनलेले आहे. भूकवचातील साधन संपत्तीमध्ये खनिजे, धातू, खनिज तेल व इतर संसाधने व इतर इंधने, खडक, पाणी, मूलद्रव्ये इत्यादींचा समावेश होतो. नॅचरल रिसोर्सेस इन द अर्थ क्रस्ट म्हणजेच भूकवचातील साधन संपत्ती. मिनरल्स अँड ओर्स. Minerals wealth has an important place amongst natural resources. Minerals are formed by various processes taking place in the environment. The rocks on the earth are mainly made up of minerals. These minerals can be obtained by mining. Only a few metals like, for example, gold, silver, copper, platinum occur in the free state in the nature. Minerals म्हणजेच खनिजे, ओर्स म्हणजेच धातुके. नैसर्गिक साधन संपदेत खनिज संपदेला अत्यंत महत्वाचे साधन. नैसर्गिक साधन संपदेत खनिज संपदेला अत्यंत महत्वाचे स्थान आहे. पर्यावरणातील विविध प्रक्रियांनी ही खनिजे तयार झालेली असतात. पृथ्वीवरील खडक मुख्यत्वे खनिजांचे बनलेले असतात. खाणकामाद्वारे ही खनिजे मानवास उपलब्ध होतात. निसर्गात थोडेच धातू मुक्त स्थितीत आढळतात. उदाहरणार्थ सोने, चांदी, तांबे, प्लॅटिनम इत्यादी. Minerals that contain high proportion of metals are called ores. The properties of minerals become clear from their characteristics like color, luster, hardness, shape, cleavage or fracture and strength. ज्या खनिजांमध्ये धातुकेचे प्रमाण जास्त असते त्याला धातुक असे म्हणतात. धातुकांपासून धातू किफायतशीररित्या मिळवता येतात. विशिष्ट रंग, चकाकी, कठीणपणा, आकार, फटी, छटा यावरून खनिजांचे गुणधर्म आपल्याला स्पष्ट होत असते. चित्रामध्ये आपल्याला हे सर्व गुणधर्म असलेला धातू दिसत आहे. Metals are obtained from their ore by extraction and purification. Impurities of sand and soil in an ore are called gangue. धातुकांपासून धातू मिळवण्यासाठी त्यांचे निष्कर्षण व शुद्धीकरण केले जाते. धातुकांमधील वाळू व मातीच्या अशुद्धीला मृदा अशुद्धी असे म्हणतात. एक्स्ट्रॅक्शन म्हणजेच निष्कर्षण आणि प्युरिफिकेशन म्हणजेच शुद्धीकरण. Now we will see how the minerals are formed.
Minerals are formed from the magma in the earth's crust and the lava from the eruption of volcanoes when they cool and get transferred into crystals. Example is magnetite and mica. खनिजे कशी तयार होतात ते आपण पाहणार आहोत. भूकवचातील मॅग्मा व ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून बाहेर पडणारा लावारस थंड झाल्याने त्याचे स्फटिकात रूपांतर होऊन खनिज निर्मिती होत असते. उदाहरण मॅग्नेटाइट आणि अभ्रक. Minerals are formed when solid crystals remain behind after the process of evaporation, and the example of that is halite and gypsum. Minerals get transferred from one form into another due to large change in temperature and pressure, and the example of that is diamond and graphite. वाष्पीभवनाच्या माध्यमातून स्थायूरूप स्फटिक शिल्लक राहिल्याने खनिज निर्मिती होते. उदाहरण आहे हॅलाइट आणि जिप्सम. तापमान व दाब यांच्यातील मोठ्या बदलामुळे खनिजे एकातून दुसऱ्या स्वरूपात रूपांतरित होतात. उदाहरण आहे हिरा आणि ग्रेफाइट. Some living organisms produce inorganic minerals. For example, conches, shells, etc. formed for the protection of the body. Example is shell. काही सजीवांपासून असेंद्रिय खनिजांची निर्मिती होते. उदाहरण संरक्षणासाठी तयार झालेले शरीरावरील कवच जसेच शंख, शिपली, माशांची हाडे इत्यादी. Gems and gem-like minerals. Some important minerals like diamond, ruby, sapphire, emerald, jade, zircon are used as gems. Gems are in great demand. Here we can see the different types of gems. Gems म्हणजे रत्ने. Gems like minerals म्हणजे रत्नसम खनिजे. हिरा, माणिक, नीलमणी, पाचू, जेड, झिरकॉन अशी काही महत्वाची खनिजे रत्न स्वरूपात वापरली जातात. त्यांना मोठी मागणी असते. Now we will see some important minerals and ores. The first ore is iron ore. Iron occurring in the impure state is called iron ore. Iron ore is used to make the variety of articles from pins to heavy machineries. For example, for farming implements, rails of railway tracks, we use the iron. The four main ores of iron is magnetite, hematite, limonite and siderite. काही प्रमुख खनिजे व धातुके. पहिले आहे आयर्न ओर म्हणजेच लोह खनिज. अशुद्ध स्वरूपात सापडणाऱ्या लोखंडास लोह खनिज असे म्हणतात. टाचणीपासून ते अवजड उद्योगधंद्यापर्यंत विविध साहित्य निर्मितीमध्ये लोखंड वापरले जातात. उदाहरणार्थ चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहेत शेतीची अवजारे, रेल्वे रूळ इत्यादी. यामध्ये लोखंडाचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. मॅग्नीज. मॅग्नीज occur in the form of its carbonate, silicate and oxide. Compounds of manganese are used in the preparation of medicine and for giving a pink tint to glass. Manganese is also used in the electrical appliances. Here we can see in this picture the manganese is using in the preparing the medicine and also in the electrical appliances. Manganese. Manganese ची खनिजे कार्बोनेट, सिलिकेट, ऑक्साइड या स्वरूपात आढळतात. मॅग्नीजच्या संयुगांचा वापर औषध तयार करण्यासाठी तसेच काचेला गुलाबी रंगछटा देण्यासाठी केला जातो. विद्युत उपकरणामध्येही मॅग्नीज वापरले जाते. बॉक्साइट. Bauxite is the most important ore of aluminium. It contains 55% aluminium. Bauxite consists mainly of aluminium oxide. Aluminium is a good conductor of
electricity and heat. Its density is low, therefore it is used mainly in aeroplanes, transport vehicles, and to make electric wires. Here we can see the pictures of aeroplane and transport vehicles in which bauxite is used. बॉक्साइड हे अॅल्युमिनियमचे प्रमुख धातू आहे. यामध्ये अॅल्युमिनियमचे प्रमाण 55% असते. बॉक्साइड हे प्रामुख्याने अॅल्युमिनियम ऑक्साइड पासून बनलेले असते. अॅल्युमिनियम हा उत्तम वीज वाहक व उष्णता वाहक आहे. त्याची घनता कमी आहे, त्यामुळे विमाने, वाहतुकीची साधने, विद्युत तारा यांमध्ये प्रामुख्याने बॉक्साइडचा वापर केला जातो. चित्रामध्ये आपल्याला विमाने आणि वाहतुकीची साधने दिसत आहेत, ज्यामध्ये बॉक्साइडचा वापर केला जातो. Copper is found in the impure state in the vicinity of iron and other minerals. Copper is a very good conductor of electricity. Therefore, it is used to make electric wires as well as in radios, telephones, vehicles, and for making kitchen utensils and statues. Here we can see the picture of things in which the copper is mainly used. Copper म्हणजेच तांबे. तांबे हे लोह व इतर खनिजांच्या सानिध्यात अशुद्ध स्वरूपात सापडते. तांबे हे शीघ्र विद्युत वाहक आहे, त्यामुळे विजेच्या तारा, रेडिओ, टेलिफोन, वाहने तसेच भांडी व मूर्ती निर्मितीमध्ये तांब्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे की तांब्याचा वापर किती मोठ्या प्रमाणात केला जातो. Mica is bad conductor of electricity. Its value depends on the thickness of its layer. Mica has many uses such as in Ayurvedic medicine, dyes, electric machines and equipments, wireless communication equipments, etc. Here are the pictures of use of mica. Mica म्हणजेच अभ्रक. अभ्रक हे विद्युत रोधक असून त्याच्या थराच्या जाडीवर त्याची किंमत ठरते. चित्रामध्ये आपल्याला अभ्रकचे काही उपयोग दिसत आहेत. औषधे, रंग, विद्युत यंत्रे व उपकरणे, भिंतारी, संदेश यंत्रणा अशा ठिकाणी अभ्रकाचा वापर करण्यात येतो. Fuel. Various substances are used in day-to-day life for generating energy. These substances are called fuels. Fuels are found in the solid, liquid and gaseous state. Here we can see the picture of fuel. Fuel म्हणजेच इंधन. दैनंदिन वापरांमध्ये ऊर्जा निर्मितीसाठी विविध पदार्थ वापरले जातात. अशा पदार्थांना इंधने असे म्हटले जाते. ही इंधने स्थायू, द्रव, वायू या अवस्थांमध्ये आढळून येतात. चित्रामध्ये आपल्याला इंधन दिसत आहे. Coal. Millions of years ago, forests are buried underground as a result of certain natural events. Layers of soil kept getting deposited over them. The very high pressure from above and the heat from the earth's interior slowly transformed the buried plants into fuel. Coal was thus formed from the remains of those plants. That is why coal is said to be the fossil fuels. Here we can see the picture of coal. Coal is found in mines. Peat, lignite, brown coal, bituminous coal and anthracite are the various types of coals. Anthracite is the coal of the highest grade. कोल म्हणजेच दगडी कोळसा. लाखो वर्षापूर्वी नैसर्गिक घडामोडींमुळे जंगले जमिनीत गाडली गेली. त्याच्यावर मातीचे थर जमा होत गेले. वरून प्रचंड दाब व पृथ्वीच्या पोटातील उष्णता यांचा परिणाम होऊन गाडलेल्या गेलेल्या वनस्पतींचे रूपांतर हळूहळू इंधनामध्ये झाले. चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे त्या वनस्पतींच्या अवशेषांपासून दगडी कोळसा तयार झाला. त्यामुळे कोळशाला जीवाश्म इंधन असे म्हणतात. फॉसिल फ्युल्स म्हणजे
जीवाश्म इंधन. दगडी कोळसा हा खाणींमध्ये सापडतो. पीट, लिग्नाइट, ब्युटिमिनेस कोल, अँथ्रासाइड हे काही दगडी कोळशाचे प्रकार आहेत. अँथ्रासाइड हा उच्च प्रतीचा कोळसा आहे. चित्रामध्ये आपल्याला कोळसा दिसत आहे. Coal is in a way a storehouse of carbon. It is burned to obtain heat energy. Coal is also used as a fuel of thermal power plant as well as to run boilers and railway engines. Coal is also used as a fuel for cooking and baking bricks in kilns on the large scale. The gaseous fuels producer gas and water gas are obtained from coal. Coal as an energy resource contribute greatly to industrial development. दगडी कोळसा हा एक प्रकारे कार्बनचा साठा असून त्याच्यापासून अंशनिक ऊर्जा मिळवण्यासाठी तो जाळला जातो. अंशनिक वीज निर्मिती केंद्रामध्ये दगडी कोळसा इंधन म्हणून वापरला जातो. तसेच त्याचा उपयोग बॉयलर्स व रेल्वे इंजिन चालवण्यासाठीही केला जातो. दगडी कोळशाचा उपयोग स्वयंपाकासाठी आणि विटा भाजण्यासाठी वीट भट्टीमध्येही मोठ्या प्रमाणात केला जातो. औद्योगिक विकासासाठी दगडी कोळसा या ऊर्जा साधनांचे महत्वाचे योगदान आहे. दगडी कोळशापासून प्रोड्युसर गॅस, वॉटर गॅस ह्या वायुरूप इंधनांची सुद्धा निर्मिती केली जाते. Mineral oil is a liquid fuel formed by decomposition of organic substance buried underground. Millions of years ago, bodies of dead sea organisms sank to the bottom of the sea. Layers of the soil and sand collected on them. Due to high pressure and temperature, the remains of the dead organisms were transformed into mineral oil. Mineral oil म्हणजेच खनिज तेल. जमिनीखाली गाडले गेलेल्या सेंद्रिय पदार्थाच्या विघटन क्रियेतून तयार झालेले द्रवरूप इंधन म्हणजेच खनिज तेल होय. लाखो वर्षापूर्वी समुद्री जीव मृत्यू झाल्यावर ते समुद्राच्या तळाशी गेले. त्यांच्यावर माती व वाळूचे थर जमा झाले. जास्त दाब व उष्णता यामुळे या मृत जीवांच्या अवशेषांचे खनिज तेलात रूपांतर झाले. चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे की लाखो वर्षापूर्वीची स्थिती काय होती, हजारो वर्षापूर्वीची स्थिती काय होती आणि आता सध्याची स्थिती काय आहे. नॅचरल गॅस. Natural gas is an important fossil fuel. It is found associated with petroleum in underground oil wells and in some places as natural gas alone. The main component of natural gas is methane CH4, while ethane C2H6, propane C3H8 and butane C4H10 are present in small proportions. Natural gas is formed from the remains of organisms buried deep underground and subjected to high pressure. This fuel can be carried over long distance by means of gas pipelines. But in the absence of network of pipelines, it is transferred under high pressure into the compressed natural gas CNG and liquefied petroleum gas LNG. नॅचरल गॅस म्हणजेच नैसर्गिक वायू. नैसर्गिक वायू हे महत्वाचे जीवनशय इंधन असून हे भूगर्भात पेट्रोलियमच्या सानिध्यात तसेच काही ठिकाणी फक्त नैसर्गिक वायू म्हणून सापडते. नैसर्गिक वायूंमध्ये मिथेन हा मुख्य घटक असतो. इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन हे घटक अल्प प्रमाणात असतात. नैसर्गिक वायू हा भूगर्भात सजीवांच्या अवशेषांपासून उच्च दाबाखाली तयार होतो. हे इंधन वायू वाहिन्यांच्या सहाय्याने दूरवर वाहून नेले जाऊ शकतात. मात्र वायू वाहिन्यांच्या जाळ्या अभावी
त्याचे रूपांतर उच्च दाबाखाली कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस CNG आणि लिक्विफाईड नॅचरल गॅस म्हणजेच LNG मध्ये केले जाते. Now we will see the characteristics of CNG. First is catches fire easily. No solid waste remains after combustion. Carbon dioxide and water are formed in small quantities. Other pollutants are not produced, can be transferred easily, combustion can be controlled easily. CNG ची वैशिष्ट्ये पाहत आहोत. पहिले आहे सहज पेट घेतो. ज्वलनानंतर घन कचरा शिल्लक राहत नाही. कमी प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी तयार होते. इतर प्रदूषके तयार होत नाहीत. सहजतेने वाहून नेता येते आणि ज्वलनावर सहज नियंत्रण ठेवता येते. Here we have finished this chapter. Thank you.